सतगुरां दी निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सारे ही जीव एक संगत रूप दे विच अज गुरमुख प्यारियां दे घर गृह विखे जुड़ बैठे हाँ। भाई अमरीक सिंह जी जो कि USA निवासी ने, उन्हां दे सुपुत्र काका हरजोत सिंह जी जो कि पर जवानी दे विच अपनी जीवन यात्रा नूं पूरा करते हुए परिवार नूं संसार नूं विछोड़ा दे गए, जिसनों आपां सदीवी विछोड़ा कहते हैं। लेकिन गुरबाणी दे विच इसनों सदीवी विछोड़ा नहीं कहा गया, क्योंकि ये फिर साडे मिलाप हुंदे रहंदे ने, फिर संजोग हुंदे ने, पूर्व जन्म दे फिर संजोग भी मिलते हैं। लेकिन ना जानन करके, क्योंकि असीं सिर्फ तन तक सीमित हाँ, इस करके आपां कह देंदे हाँ कि सदीवी विछोड़ा हो गया है। लेकिन सतगुरां ने गुरबाणी दे विच समझाया है कि जो असीं हाँ वो मरदे नहीं हाँ, ते जो मरदा है वो एक कपड़ा है माया का, जो सानू दिसदा है। क्योंकि जो दिसदा है वो नासवान है, लेकिन जेड़ा दिसदा नहीं है वो मरदा नहीं। वो मरदा नहीं तो फिर की होंदा है, उसनूं दोबारा जून दिती जाती है, उसनूं एक नवा कपड़ा दिता जाता है। सतगुरु जी समझाउंदे ने कि 84 लाख जून पैदा की गई है, 4 खानियां दे विच अंडज, जेरज, सेतज ते उत्पुज, जिहदे विच सूखम ते अस्थूल दो तरह के जीव ने जूनां दे विच, जो पानी दे विच भी हन, पौण दे विच भी हन, आकाश दे विच भी हन। इदां सृष्टि परमेश्वर वालों साजी गई है, 84 लाख जून तैयार की गई है। तिस दे विच एक मौका सानू दिता जाता है मनुखा देही दा, जिस दे विच आपां इस जूनां तो छुटकारा पाउणा हुंदा है, मुक्ति प्राप्त करनी हुंदी है। हुण जिस दी आपां गल करनी है, जिस दी गुरबाणी गल करती है, जिसनूं गुरबाणी संबोधन करती है, वो तन नहीं है, वो मन है। क्योंकि गुरबाणी तन नूं संबोधन नहीं है, गुरबाणी मन नूं संबोधन है। कुछ दिन पहला भाई अमरीक सिंह जी दे नाल विचार हो रही सी, क्योंकि काफ़ी समय तो उन्हां आख्या सी कि तुसीं अपने गृह विखे जाना है, उत्थे असीं इदां समागम ते विचार करनी है। वो गल कर रहे सी
कि सुपुੱਤਰ ਸੀ, बड़ा नेक ਸੀ, बड़ा चंगा ਸੀ, पढ़िया लिखिया ਸੀ, लेकिन विछोड़ा हो गया तो भुलिया नहीं जा रहा, भुलदा नहीं है। जिस बच्चे नूं आपां पालदे हाँ, 30 साल दा संग होवे साडा, ते उसनूं इन्नी छेती भुलिया भी नहीं जाता। तो फिर वो आखदे सी, क्योंकि गुरबाणी द्वारा जो विचार करते हाँ, सोच ही होंदी है, फिर जीवन नूं पता चलता है भी ये जो जमना ते मरना है, ये किसी जीव दे अपने हथ विच नहीं है, ये परमेश्वर दा अपना खेल है। मारन वाला भी आप है, रखण वाला भी आप है। मारा राखा एक है आप, मानक के किश नाही हाथ। भी हुण सानू ये तो पता लग गया, पर सोचते हाँ तो लग गया कि मनोरथ की सी जीवन का। इस करके उस बच्चा वो जो विछड़ी रूह है, जिसनों आप आम जीव आत्मा कह देंगे हाँ, लेकिन आत्मा दा परमात्मा दे नाल कदे विछोड़ा नहीं होंदा। वो मन है जिहड़ा विछड़िया है। मन आत्मा तो विछड़ गया, हुक्म तो आकी हो गया, तो वो मन है जिहड़ा फिर भटकदा है। तो उस मन का अग्गा सिमर जावे, वो मन वो जीव 84 लख जूना तो मुक्त होके ते सदी उस मालिक दे चरनां दे विच निवास कर लवे। तो फिर उन्हां आपां विचार कीती बई जिथे तुसी मोह करदे हो, तुसी उस बच्चे नूं जाणिया ही नहीं भी वो कौन सी। तुसी तां एक शरीर दे नाल जुड़े सी, लेकिन वो तां वो है ही नहीं सी। वो तो एक कपड़ा सी जो कि नासवान सी। ते तुसी जानो, क्योंकि अपनी जोत नूं पहचानो। जदों असीं अपनी जोत नूं पहचान लवांगे, फिर सानू सारियां दी जोत दा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सारियां दे विच एक ही जोत है। सब में जोत, जोत है सोए। लेकिन जब तक असीं अपनी जोत नूं नहीं जाणिया, क्योंकि जोत जो साडी है वो गुप्त हो चुकी है। किवें गुप्त हो चुकी है? जिहड़ा मन साडा जोत स्वरूप सी, उस नूं मैल लग चुकी है, हउमे दी, भरमां दी, सहसियां दी, मलीन हो चुका है। इस करके सानू अपना स्वरूप भुल गया है। ते महाराज सानू यही समझाउंदे ने मन नूं कि तू तां जोत स्वरूप है, तू अपने मूल की पहचान कर। पर पहचान क्यों नहीं होंदी? क्योंकि मन मैला हो चुका है। जन्म जन्म की मन नूं मैल लगी है। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हुआ चाहो। तो हुण ये जिहड़ा मन है मैला हो चुका है, इसका अपना असली रूप गुप्त हो गया है, तो इसनूं वो मैला रूप दिसदा है। जिहड़ा मन जोत स्वरूप सी वो अस्थूल हो गया है, हउमे करके। हउमे मन अस्थूल है। तो हुण मन अस्थूल तो फिर प्रकाश किवें होवे? ताकि सानू आपे दी पहचान होवे। ते फिर सानू वो जोत प्रगट करन दा गुरु साहबाना ने तरीका दस्या है। जी तुसी ये ना समझियो भी मेरे च कोई होर जोत है, तुहाडे च कोई होर जोत है।
ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਤ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਏਕੈ ਜੋਤ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਪਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਪਤ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ, ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਤਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਭਜ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਕਿਉਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 9 ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਦਿਖਾਇਆ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ, ਨੌ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਹ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। 9 ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤਹਿਲਾਦ। ਸੁਨ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਨ? ਚੌਥੀ ਸੁਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਗਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਚੌਥੀ ਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਨਾਮ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਆਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੇ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ। ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਏ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬੰਤਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, 4 ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਪਿੰਨ ਨਾਹੀ ਕੋਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੁਗਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਉਜਲਾ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ। ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਇੱਕ ਗੁਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੀਚਰ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਪਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ? ਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ।
ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਆਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਂਸ ਗਏ ਕਾਇਆ ਟਲ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਹਿ ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨ ਖਾਏ। 19 ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਾ ਤੋਸ਼ਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਖਰਚ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲਾ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜੂਨੇ, ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਛ ਜੂਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਤ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਿਆ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਰ ਅਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਆ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ, ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਇਹ ਵਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਨੇ। ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪ ਉੱਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਤੋਂ ਆਪ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉਵੇਂ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਆਪ ਗਵਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ।
ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਸਾਡੀ ਉੱਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਆਪੂ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਵ ਲਾਭੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੱਥ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਖਿਨ ਆਗੈ ਖਿਨ ਪਿਛੈ, ਸਦਾ ਬੁਲਾਈਐ ਮਹਿਲ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਰਗਹਿ ਸਿਜੈ। ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਦ ਪਰਾਨਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਬੇਗਾਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ, ਤੈ ਤਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਏ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਚੇਤਿਆ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੱਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੁਝ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਗਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਤ। ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਕਤ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਹਿਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਰੇਤਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ,
ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਨ ਤੈ ਆਪਣੋ ਕਰ ਮਾਨਿਓ, ਅਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਿ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਓ, ਬਿਰਥਾ ਔਦ ਸਿਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਪਰ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ, ਉੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾਮ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸਾਰੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰ ਦੁਖੰ ਅਨਿਕ ਹਤਿੰ ਜਨਮ ਦ੍ਰਿੰਦੰ ਮਹਾ ਵਿਖਾਦੰ, ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਰ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮ ਕਰੋਤਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਾਲਤ ਪਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਜੀਵ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਦੋ ਲੋਚਨ
मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नाथ फिरोलियो सात समुद्र लोक गयो प्रलोक वायो। हुण महाराज दस्सिया भी परमेश्वर के दो रूप ने, एक निर्गुण है तो एक सरगुण है। जिहड़ा सरगुण रूप है वो सदा नहीं रहिंदा, जिहड़ा सरगुण रूप है जिहड़ा इस उसका खेल है ये किदां दा है, ये इदां है जिवें बुलबुला है, पैदा उसे तो होया मालिक तो, निरंकार तो पैदा होया। जिवें उन्हां उदाहरण दिती कि जिवें पानी है, पानी दे विचों ही तरंगां पैदा हुंदियां, लहरां पैदा हुंदियां ते पानी दे विच ही बुलबुला पैदा हुंदा है। आपां देखदे जिथे पानी दी हलचल होवे उत्थे बुलबुले बणी जांदे ते खत्म हो जाते, नवे पैदा हो जाते। इदा जिहड़ा संसार है ये बुलबुले की तरह है, जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिन सै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। ते एक है जिहड़ा साडा मन है, जदों मन प्रकाश रूप हो जाता है, जदों नाम त्याग के निर्मल हो जाता है, वो मन की अवस्था की बन जाती है, वो अवस्था हो जाती है तरंग की। लहर कदे नाश नहीं होती, लहर पानी चों उठती है, फिर पानी च समा जाती, फिर उठती, फिर समा जाती है। वो है हरि दे जनां की अवस्था, वो मन की अवस्था है जिसनों आपां रोज पढ़ते हैं। हर हर जन दोए एक है, बिब विचार किश नाहे, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखै समाहे। भी वो भी जल तो पैदा होंदी लेकिन फिर समाउंदी, फिर पैदा होंदी, फिर समाउंदी। लेकिन शरीर जमदा बड़ा होया ते खत्म होया, नवा जमदा, इदां ये चलदा है। हुण आपां आईए नाम ते, क्योंकि आपां चलदे सी भी नाम बहुत सारे जीव लैंदे, पर सानू परख लेना चाहिए है। ये नहीं आपां कहंदे भी हो सकदा कोई जीव ऐसा भी होवे जो सानू सच्चा ज्ञान देंदा, लेकिन गुरबाणी अनुसार आप उसनूं परख लेना हुंदा है। वो की है कि जिहड़ा नाम ध्यान दे नाल साडा मुख है जिहड़ा वो प्रकाश होना हुंदा है, मुख ने उज्जल हो जाना हुंदा है, नाम ध्यान दी निशानी है। ते जदों मुख उज्जल हो जाता है तो तुसी गुरबाणी दे विच पढ़ सकोगे कि तुसी दरगाह दे वासी बन गए, तुसी हर तां परमेश्वर नूं देख सकते हो। हुण मन वसदा कित्थे है, अपना समा भी थोड़ा रह गया, 10 मिनट ने पहला खत्म करना गुरमुखो, 1 बजे समाप्ति 1 बजे करनी कि पहला कर दिए? 1 बजे करनी, ठीक। हाँ आओ थोड़ा समझ लीजिए इस चीज़ नूं कि कित्थे मालक है, मन कित्थे वसदा है। मन नूं रखिया कित्थे है? शरीर दे विच जोत है ते जोत रखी कित्थे है? नेत्रां दे विच। ए नेत्रो मेरे हर तू मैं जोतरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। हरि तो बिना दूजा ना देखो तुसी, दो रूप हरि दे ने, पर जदों सानू ज्ञान हो जाता है फिर सारा संसार हरि दा रूप है। हुण असीं हरि नूं क्यों नहीं देखते, संसार नूं क्यों देखते, ते संसार सानू विस क्यों लगदा? संसार च सानू अपना ते पराया क्यों लगदा? क्योंकि असीं निरंकार नूं नहीं देखिया, असीं तन तक सीमित रह गए, इस करके अपना पराया हो गया। जद आपां नूं मन दी सोझी हो जाती तो फिर आपां सारे एक ही हाँ, एक पिता दे असीं बच्चे हाँ, एक तो पैदा होए हाँ। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। एक तो पैदा होए हाँ, पर जब तक ज्ञान नहीं तो असीं विचरदे हाँ, वैर विरोध दे विच विचरदे हाँ। दूजा दूजे नूं निंददा है ते दूजा दूजे नूं निंद रिहा है। ते महाराज कहंदे सारियां दा इक्को ही है, दूजा है ही कोई नहीं। सारियां दा गुरदेव भी एक है, कोई भी जीव है, ज्ञान एक है सारियां नूं, क्योंकि परमेश्वर है, उसनूं मिलण दा तरीका भी एक है।
ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਇਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਪਇਓ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਜਤੀ ਅਨਮਾਨ ਬੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਈ ਰਾਖ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਕੋਈ, दूसरो न भेद कोई भूल परमान बो, एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब है एक है जोत जानवो। एक जोत है, इको स्वरूप है सारिਆਂ ਦਾ, लेकिन ना जानन करके आओ ਆਪਾਂ उस ਥਾਂ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸੰਕੜਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੜਾ ਰਾਈ ਦਾ ਸਮੈ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਕਸਿਆ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਕਿਹਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਸਹਿਜ। ਪਰ ਸਹਿਜ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਵੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜਾ, ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਹ ਵਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਲੋਚਦੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਭਣਾ। ਮਨ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਭਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਖੋਗੇ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਦਿਸੇਗਾ ਆਪਣਾ,
ਤੇ ਸੱਜੇ ਦਿਸੇਗਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। इधर राक्षस नदी है, असुर नदी है इधर। जे इधर ध्यान होएगा खब्बे पासे फिर इधरों दिसेगा इस पासे साडे जिहड़ा है तमो रजोगुण है, इत्थे चिंतावां आशावां ने ते विचाले रुकदा है। जे विचालों दिसदा है सारा फिर असी सतोगुण ते हां। जिथे पुण्य दान तां असी बड़ा करदे, जत सत भी है साडे कोल, हर एक चीज़ है, लेकिन मालिक नूं जाणिया नहीं है। ते फिर जदों आपां एक दृष्ट हो जावांगे उसकी निशानी की है, उदों सानूं अपना नक नहीं नजर आएगा। यह है जिथों अपनी सारियां दी पहचान है, उत्थे आपां नूं नक नहीं नजर आएगा, एक दृष्ट की निशानी है। उस तो बाद जदों उस अवस्था तो बाद तुसीं देखोगे तुहानूं इत्थे अमृत जल दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, साडा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ते आउंदे वो रंग साडे मुख ते चढ़ना शुरू हो जाएगा, साडा मुख प्रकाश हो जाएगा। जदों सम करके देखांगे सानू अपना मुख उजल दिसना शुरू हो जाएगा। जब मुख उजल हो गया जिधर भी देखांगे सानू इदां लगेगा कि असीं शीश महल दे विच चले फिरदे हां, हर पासे शीशा ही शीशा, चमक ही चमक लगी है। क्योंकि परमेश्वर जो है चमक है, प्रकाश क्यों जा है, चमक, जिमें हीरे की चमक है। जिमें हीरा कदे पुराना नहीं होता, हीरे की चमक नहीं घटती। परमेश्वर आद तो वह जिही है, अज भी है, पर सानू तरीका नहीं, इस करके असी देखते नहीं। जब तक असी देखते नहीं तो सानू मुक्ति नहीं मिलती, तो फिर सानू दोबारा जन्म मरण दे विच जाना है। देखण तो बिना होर है नहीं, उसनूं होर कुछ नहीं कर सकता कोई भी जीव। कहन कथन को सोझी नाही, जो पेखा तिस बन आवे। कबीर कहे बे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। तो उससे आपां नूं मुक्ति मिलती है। तो दूजा तरीका है मुक्ति का, जिवें अज आपां इत्थे बैठे हाँ, इत्थे अपना ये बच्चा सी भाई जो अमरीक सिंह जी का, इसनूं ये ज्ञान नहीं सी ते अपना जीवन सी, समा आया ते मुक गया, सुवासन दा तन ते जाना पै गया। तो उसनूं असीं किवें मुक्त करा सकते हाँ? आपां संगत रूप दे विच जेकर आपां मालिक दे नाल जुड़दे हाँ, उस दे नाम नूं ध्याउंदे हाँ, ते उस दे नाल उसदा करजा खत्म हो जाएगा जिहड़ा चढ़िया है जन्मां दा, ते फिर उसनूं भी मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि गुरसिखां दे कोल ये पावर है कि किसी में आपां किसी ते करजा होवे, मैं किसी दा करजा उतार के उसनूं मुक्त करा देवां। इदां अपने जीवां नूं असीं मुक्त करवा सकते हाँ, अपने पितरियां नूं भी मुक्त करवा सकते हाँ। पर कदों? उस मालिक नूं जप के, जिहड़ा जिहदे नाल किलविख दा नास हुंदा है। जिस सिमरत सब किलविख नासै, पितरी होए उदारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत ना पावा। सो आओ हुण समा इजाजत नहीं दे रहा, इन्नी को विचार करते हैं, बहुत सारिया भुलां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण योग हो, बख्श लेना जी। समाप्ति तो बाद किसी भी जीव ने इस करन दा जिहड़ा अभ्यास है समझना होवे तो समझ सकता है, ताकि आपां कुछ समा उस बच्चे वास्ते वो लाइए जिहड़ा निर्वाण कीर्तन है, जिहड़ा बोलण दे विच नहीं आउंदा, जिहड़ा चौथे पद दा कीर्तन है, ताकि उसदी जीवन भी जिहड़ा है वो भी इस जन्म मरण तो रहित हो जाए। इन्नी कुछ विचार करदे होइयां भुलां दी क्षमा करनी जी। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।